لوگوں نے سوشل میڈیا کو کر دیا. آپ ذرا سا سوچے کیا سوشل میڈیا کو صرف کر دینا ہماری زندگی کے لیے کافی ہے؟ اگر ہم نبی کے واقعی میں دیوانے ہیں تو سوشل میڈیا پہ بھی آئی لو یو محمد لکھیے اور نمازیں پڑھ کر بھی آپ بولیے آئی لو یو محمد. کیوں میاں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ العلی العظیم. بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین. سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا. پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ و مولانا عبدالحق صاحب قبلہ کا ہوا فقیر آپ حضرات کی دہلیز تک حاضر آیا. آنے کے بعد خلیفہ حضور توصیف ملت حضرت علامہ و مولانا وزیر احمد صاحب قبلہ مصباحی سے ملاقات ہوئی. طبیعت بات بہت شاندار نظامت ابھی آپ نے میرے جلسے کے جوان ناظم سے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا. مجھ سے پیشتر آپ نے روشن غزالی صاحب اور علامہ خلیل اللہ چترویدی صاحب کی گفتگو سے کے پیشتر بھی آپ نے خطبہ اسلام کے خطابات سے اپنے آپ کو مستفیض کیا. ہماری جماعت میں یہ مقدس علماء کرام کی یہ ٹولی بیٹھی ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں سب کے کھانے پینے کا وقت ہو جاتا ہے. آج تو غنیمت ہے کہ آدھا ایک گھنٹہ پہلے میری باری آ گئی ورنہ 12-1 بجے تک سنیے پھر اس کے بعد رات سے جلسے میں پہنچیے. بچوں سے گزارش ہے کہ آپ چائے پلائیے چائے بیچیے مت. چائے بیچیے گا تو پریشانی ہوگی چائے پلائیے گا تو مہربانی ہوگی. ڈاکٹر اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا اور میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر. تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو. زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضرات دنیا میں یہ نبی ہی تو ہے جو آئے نہیں ہیں زمانہ ان کا میلاد پڑھ رہا ہے اور جب آ گئے تو بھی زمانہ میلاد پڑھ رہا ہے اور آج قبر میں آرام کر رہے ہیں تو بھی ہم سب نبی کا میلاد پڑھ رہے ہیں. ایسا کوئی ویکتی اور انسان لے آئے
جو دنیا میں آیا نہیں ہو مگر اس کا تذکرہ ہو رہا، اس کے ذکر کی محفل سجی ہو، اس کے حسن و جمال کے چرچے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہو، وہ نبی پیدا یہاں ہوگا، ہجرت یہاں کرے گا، اس کا نام یہ ہوگا، اس کی ماں کا نام یہ ہوگا، اس کے والد کا نام یہ ہوگا۔ میاں یہ سارا انتظام اللہ نے اس لیے کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زمانہ حضور کا ہے، ہر وقت ہر شخص یہ کہے ماضی بھی حضور کا ہے، حال بھی حضور کا ہے، اور مستقبل بھی میرے حضور کا، مستقبل بھی میرے حضور کا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ نے اپنے محبوب کو اس خاکے گدی پر بھیجا، مگر نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ نبی دنیا میں کیوں تشریف لے آئے؟ آمنہ کے لال کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ بابو تھوڑی دیر موبائل سے رشتہ توڑ لیجئے، ہے نا، اور ہم لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے رشتہ جوڑ لیجئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ساری تقریریں ہوں گی۔ منو بابو بول رہے تھے کہ 2 بجے تک جلسہ چلے گا، تقریباً شاید 8:30 بجے سے آپ کا جلسہ شروع ہے نا، 8 بجے سے شروع ہے، 3 گھنٹہ سے زیادہ کسی کے اندر نہ بیٹھنے کی صلاحیت ہے نہ سننے کی صلاحیت ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ اللہ قرآن میں اس کا ذکر یوں کرتا ہے یعلم الکتاب والحکمہ، میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ تجھے علم اور حکمت سکھائے، یہ تجھے کتاب پڑھائے، یزکیہم، تاکہ تمہارا جو یہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے یہ اچھا ہو جائے، یہ صاف ستھرا ہو جائے، بگڑی ہوئی سوسائٹی بہتر ہو جائے۔ میاں یہ نبی ہیں جو آئے نہیں ہیں مگر زمانہ نبی کی خوبیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ نے نبی کی آمد کا ذکر قرآن عظیم میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے ذریعہ انبیاء علیہ السلام کی ٹولی میں کیا، کہا سنو آپ کی نبوت کے چرچے ہوں، آپ دین پھیلا رہے ہو، آپ کی عظمت کا ترانہ گایا جا رہا ہو، مگر جب میرا محبوب چلا جائے تو پھر بات میرے محبوب کی ہوگی، چرچا میرے محبوب کا ہوگا، ذکر اور باتیں میرے محبوب کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ اکبر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کی زندگی کا مقصد 2 تھا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، دوسرا رسول اللہ کی رسالت کا اعلان کرنا۔ گویا نبی آئے ہی اس لیے تھے تاکہ وہ نبی کا میلاد پڑھے، نبی کا ذکر کرے۔ آج ہم بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت کے تذکرے سنت پہ عمل کرتے ہوئے نبی کے تذکرے کے لیے یہاں پر موجود ہے، مگر نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یہ کس کی گود پہ تشریف لے آئے؟ زمانہ جنہیں حضرت آمنہ خاتون کہتا ہے، اے آمنہ خاتون آپ ذرا یہ بتائیں میرے نبی کے آنے کا انداز کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے دنیا والوں تمہیں پتہ نہیں ہے، میرے پیٹ سے نکلنے والا جو نکلا ہے وہ نور بن کر نکلا ہے۔ بات جب نور کی آتی ہے تو ہم حضرت جابر کے قریب پہنچتے ہیں۔ حضرت جابر نے حضور سے پوچھا سرکار یہ بتایا جائے اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا جابر مجھے غیب کی خبر نہیں ہے یا پیچھے کی باتیں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، کہا جابر جاننا چاہتے ہو اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ ہاں جابر، ہاں یا رسول اللہ جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا اول ما خلق اللہ نوری کل خلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور مجھے خدا نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ سوال یہ اٹھتا ہے رب چاہتے تو سورج کو ڈائریکٹ بنا دے، چاند کو ڈائریکٹ بنا دے، شمس و قمر کو ڈائریکٹ بنا دے، زمین و آسمان کو ڈائریکٹ بنا دے، جن و بشر کو ڈائریکٹ بنا دے، مگر رب نے ایسا نہیں کیا، پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، پھر اسی نور سے
लौह को बनाया, कलम को बनाया, अर्श व कुर्सी को बनाया, जिन्नो बशर को बनाया, शजरो हजर को बनाया, जमीन और आसमान को बनाया, ताकि जमीन में देखो तो भी मेरे महबूब का जलवा नजर आए, आसमान में देखो तो भी मेरे महबूब का जलवा नजर आए। आला हजरत फरमाते हैं वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाहु अकबर। ये कौन है? ये अल्लाह के मुकद्दस नबी है। अल्लाहु अकबर। अब जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, आने वाला पैगंबर आ रहा है, बड़ी शान शौकत के साथ आ रहा है, जमाने को दरसे वफा देता हुआ आ रहा है। अब ये नूर, जिस नूर से सारी कायनात मनव्वर है, ये नूर सबसे पहले हजरत आदम की पेशानी में चमका, हजरत आदम की पेशानी से चला, हजरत शीश की पेशानी में चमका, हजरत शीश की पेशानी से चला, पाकीज़ा सुल्बों और रहमों में होता हुआ ये नूर हजरत इब्राहिम की पेशानी में चमका, हजरत इब्राहिम की पेशानी से चला, हजरत इस्माइल की पेशानी में चमका, हजरत इस्माइल की पेशानी से चला और पाकीज़ा सुल्बों और रहमों में होता हुआ हजरत हाशिम की पेशानी में चमका, हजरत हाशिम की पेशानी से चला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में चमका, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से चला, हजरत आमिना खातून के बतन अक़दस में चमका, और फिर हजरत आमिना कहती है 12 रबीउल नूर को ये नूर मेरे पेट से निकला और ऐसा चमका कि पूरी कायनात को रोशन कर दिया। मैंने उस नूर में मशरिक को देख लिया, मगरिब को देख लिया, काबे की छत पे झंडियों को देख लिया। तभी तो बरेली के रजा पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूरे दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाहु अकबर। यही वो नूरे मुस्तफा है जो आपकी कब्र में चमकने के लिए काफी है, यही वो नूरे मुस्तफा है जो हमारी दुनिया व आखिरत को चमकाने के लिए काफी है। अल्लाहु अकबर। ये आमिना के लाल है। हजरत आमिना खातून से पूछा गया, ऐ आमिना मेरे और आप मेरे पैगंबर तो सबसे पहले आपकी गोद में तशरीफ ले आए, लेकिन नबी ने पैदा होने के बाद पहला काम क्या किया, पहला मैसेज जमाने को क्या दिया? अगर कोई आपसे पूछे, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साला जश्न विलादत मना रहे हैं, मगर हुजूर ने पैदा होने के बाद पहला मैसेज और पैगाम क्या दिया? आपका क्या जवाब होगा? आपको मैं बताना चाहूंगा। चलिए हजरत आमिना से पूछते हैं, ऐ आमिना नबी ने दुनिया को पहला पैगाम क्या दिया? हजरत आमिना खातून कहती है, बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद माँ की ममता तलाश करते हैं, माँ का प्यार तलाश करते हैं, माँ की मोहब्बत तलाश करते हैं, माँ के दूध के कतरात तलाश करते हैं, मगर जब मेरे साहबजादे ने जन्म लिया है तो माँ का दूध नहीं तलाश किया, माँ के दूध का खतरा तलाश नहीं किया, मेरी गोद में कदम नहीं रखा, मेरी मोहब्बत को तलाश नहीं की, बल्कि मैं तलाशने लगी साहबजादे गए किधर। क्या देखती हो? अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुभान अल्लाह बुकरतम व असीला। पूरी दुनिया के लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, तुम चाहे मर्द हो औरत हो, बच्चे हो बूढ़े हो जवान हो, तेरी जिंदगी का मकसद ऐशो इशरत नहीं है, चाहो हशमत नहीं है, ये नाच गाने बाजे और ड्रामे नहीं है, बल्कि तेरे नबी ने सजदा करके दुनिया को मैसेज दिया, ऐ इंसान तेरी जिंदगी का मकसद एक है, तू खुदा की बंदगी करने वाला हो जा, खुदा की बारगाह में पेशानी को झुकाने वाला हो जा, खुदा की बारगाह में सर को झुकाने वाला हो जा, अपनी पेशानियों को सजदों से आबाद करने वाला हो जा। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, हम में कितने नौजवान हैं जिनकी पेशानियां सजदों से आबाद है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता हम सिर्फ नारा लगाने में लग गए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता हमने सिर्फ जलसा और जुलूस को ही अहमियत दी, मगर जिस नबी ने सबसे पहले सजदे का पैगाम दिया, हमने नमाज को अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं दी। अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं,
اعلان فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کوئی میری امتی کا فرد نماز پڑھتا ہے تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میلاد آپ کیجئے گا تو نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کون پہنچائے گا؟ جلوس آپ نکالیے گا، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کون پہنچائے گا؟ فاتحہ آپ کرائیے گا، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کون پہنچائے گا؟ کلمہ آپ پڑھیے گا، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک کون پہنچائے گا؟ آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کے صاحبزادوں، آج کے جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم سب مل کر نمازیں بھی پڑھیں گے اور اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچائیں گے۔ یار آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ آج ہمارے گھر کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، اگر آپ ان سے محبت سے کہیں صاحبزادے کوئی پوئم سنائیے، کوئی قصہ کہانی سنائیے، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑی مستی سے سناتے ہیں۔ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا یہ تم لوگوں کو کس نے سکھایا؟ کہا سارے بچوں کو یاد ہے کہ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ میں نے کہا اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے تو؟ کہا حضرت مر جائے گی۔ میں نے کہا پھر؟ کہا مچھلی کو زندہ رہنا ہے تو اسے پانی میں رکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا اگر میں مچھلی کو پانی سے نکال دوں تو تم کیا کرو گے؟ بچوں نے جواب دیا ہم مچھلی کو اٹھا کر دوبارہ پانی میں رکھ دیں گے تاکہ مچھلیاں مرنے نہیں پائے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا جب ہماری قوم کے ہر بچے بچی کو یہ معلوم ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو آج سے کئی سو برس پہلے ہمارے بزرگوں نے اعلان فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کا رشتہ مسجد سے ایسے ہے جیسے مچھلی کا رشتہ پانی سے ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور مومن مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مچھلی کو زندہ رہنا ہے تو پانی میں رہنا پڑے گا اور ہمیں زندہ رہنا ہے تو مسجدوں سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، نمازوں سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، گھر میں ماؤں بہنوں کو مصلی بچھانا پڑے گا۔ یاد رکھیے گا نماز ہمیشہ پڑھیے، نماز میں عبادت بھی ہے، نماز میں محبت بھی ہے، نماز دکھوں کا علاج بھی ہے، نماز زندگی کی معراج بھی ہے، نماز امام حسین کا آخری سجدہ بھی ہے اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سجدہ بھی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا میاں نمازی بن کر کے زندگی گزاریے، پیشانیوں کو آوارہ مت بنائیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا نماز میں عبادت بھی ہے، نماز میں محبت بھی ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہونا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی مجرم کو سلنڈر کرنا ہو کیا کرتا ہے؟ دونوں ہاتھ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اور ہم لوگ جب نماز پڑھنے جاتے ہیں اور مصلی بچھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھ ہے نا اٹھاتے ہیں نا، اٹھاتے ہیں مالک کو مولا کہ میں گنہگار بندہ یا بندی تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، مالک و مولا ہم نے تیرے آگے سلنڈر کر دیا ہے، مالک و مولا تیری رحم کے آگے ہماری خطائیں کچھ نہیں ہے، مالک و مولا تیرے کرم کے آگے ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر مالک و مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے مالک و مولا ہمیں سجدوں کی توفیق بخشنا۔ اب بندہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور نیت باندھ کر کھڑا خدا کی بارگاہ۔ اب میاں یہی تو عبادت ہے، قیام کرنا یہ عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا عبادت ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھنا عبادت ہے، ربنا لک الحمد پڑھنا عبادت ہے، سبحان ربی الاعلی پڑھنا عبادت ہے، مگر درود پڑھنا یہ عبادت نہیں، حضور کی محبت ہے، آمنہ کے لال سے محبت ہے۔ تحیات میں السلام علیکہ
अय्युहन नबी पढ़ना ये नबी से मोहब्बत है। इसलिए याद रखिए नमाज में इबादत भी है, नमाज में मोहब्बत भी है। अब ये नमाज बता रही है, लोगों याद रखना तेरा रब इबादत करवाता है, करता नहीं है। रब कहता है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ सजदा करो, कयाम करने वालों के साथ कयाम करो। मगर बारी जब महबूब पे दुरूद की आती है तो रब कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब पे दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पे दुरूद भेजो और खूब खूब सलाम भेजो। पता क्या चला, खुदा इबादत में शरीक नहीं होता मगर मोहब्बत में शरीक होता है। आज हम लोग जो ये महफिल सजाए हैं ये इबादत की महफिल नहीं बल्कि ये मोहब्बत की महफिल है। इसलिए जरूरी है अगर आप नबी से मोहब्बत करने वाले हैं तो नमाजी बन जाइए, और कोई नमाजी है तो वो नबी से मोहब्बत करने वाला बन जाए। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ मिलाद मनाएंगे हुजूर एक रात याद आएंगे, अगर हम सिर्फ जुलूस निकालेंगे हुजूर एक दिन याद आएंगे, अगर हम सिर्फ फातिहा कराएंगे हुजूर 10 मिनट याद आएंगे। मगर हमारे घर की औरतें, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बूढ़े, हमारे घर के जवान अगर हम सब नमाजी बन गए, रबीउल अव्वल आए ना आए, मियां फज्र पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे, असर पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे, मगरिब और इशा पढ़ेंगे हुजूर याद आएंगे। जब कभी नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे हुजूर याद आएंगे। इसलिए मैं कहूंगा नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। इसलिए कितने नौजवान हैं जो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, कोई नहीं पहुंचाना चाहता। आप लोग नमाज नहीं पढ़ना चाहते, आप लोग नमाज नहीं पढ़िएगा, या ये आज पैगाम लेकर के जाइए कि इंशाअल्लाह हम सब बेनमाजी नहीं, आज के बाद नमाजी बनकर जिंदा रहे। देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया, हमारी औरतों का हाल, मर्दों का हाल यही है, बच्चों का हाल यही है। मियाँ जुमा एक दिन हफ्ते में नमाज देने से क्या हम खुदा की बंदगी का हक अदा कर रहे हैं? नहीं, इस मालिक को मौला की डरिए। मियाँ जिस रब जो रब हमें खाना दे रहा है, आप जरा सा सोचिए उस रब की कितनी नेमतें आपके ऊपर है। इसलिए मैं कहूंगा आज के जलसे से ये पैगाम लेकर के जाए। हजरत उमर इब्न खत्ताब का जमाना है, एक नौजवान एक आलिमा लड़की के पीछे आशिक हो जाता है, हर रोज गली में उसका पीछा करता। एक दिन उसने मुड़ कर देखा, कहा नौजवान क्या बात है, हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो? बोल पड़ा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरा मस्ताना हूँ। उसने कहा अच्छा मेरे दीवाने हो? कहा हाँ। कहा तो मैंने सुना है जो जिसका दीवाना होता है वो उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। अभी आपने देखा 2 से 4 दिन में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत का इजहार किया गया तो मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत का इजहार किया गया। सारे लोगों ने सोशल मीडिया को कर दिया। अब आप जरा सा सोचे, क्या सोशल मीडिया को सिर्फ कर देना हमारी जिंदगी के लिए काफी है? अगर हम नबी के वाकई में दीवाने हैं तो सोशल मीडिया पे भी आई लव यू मोहम्मद लिखिए और नमाजें पढ़कर भी आप बोलिए आई लव यू मोहम्मद। क्यों मियां? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बूढ़े बुजुर्गों से भी कहूंगा, कब तक आप बेनमाजी बनकर जिंदा रहिएगा? अब उस औरत ने कहा था, सुनो मैंने सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी हर बात मान लेता है। कहा हाँ मैं भी तेरी हर बात मानने को तैयार हूँ। उस औरत ने कहा ठीक है तू मेरी हर बात मत मान, मेरी एक बात मान ले। उसने कहा वो क्या है? कहा वो एक बात ये है कि तू मस्जिद नबवी शरीफ पे चला जा और 40 रोज उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाजें पढ़े। कितने रोज? चारों उंगलियां उठाकर बोलिए कितने रोज? 40 रोज
نمازیں پڑھ لو. اللہ اکبر. اس نے کہا نماز ہی تو پڑھنی ہے اور کوئی بات تو نہیں ہے. کہا ہاں بس نماز پڑھنی ہے. اب وہ نوجوان چلا اور مسجد نبوی شریف میں چلا گیا. اسے کیا پتا تھا کہ نماز میری زندگی کو بدل دے گی, نماز میری زندگی کو سکون عطا کرے گی. آج ہماری قوم کے بچے بوڑھے نوجوان ڈپریشن میں جی رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا, آپ برا مت مانیے گا, آپ بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتے ہیں, لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی زندگی کے سکون کے لیے کبھی نماز پڑھی ہے؟ آپ اپنی زندگی کو سکون کے لیے ٹہلتے ہیں, پھرتے ہیں, ہمیشہ صاحب آپ ڈپریشن میں جی رہے ہیں. مگر اگر آپ نمازی بن جائیں گے نا, آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا, آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا, آپ کا شوگر لیول کنٹرول ہو جائے گا. میاں آپ کی آتما کو شانتی ملے گی, دل کو سکون ملے گا. نماز سکون کا ذریعہ ہے. آپ نماز میں دل لگا کر تو دیکھیے, 24 گھنٹہ تھوڑی نماز پڑھنی ہے. ایک وقت کی نماز میں 10 سے 20 منٹ لگتا ہے, 5 وقت کی نماز 1 گھنٹہ کافی ہے. اگر 24 گھنٹہ میں ہم نے 1 گھنٹہ رب کی رضا کے لیے نکال دیا تو اللہ تعالی ہماری پوری زندگی کو خوشیوں میں بدل دے. 1 گھنٹہ ہم نے نکال دیا. اب سنے, وہ نوجوان تو آوارہ تھا مگر اس عالمہ لڑکی کے عشق میں مسجد میں پہنچ گیا. میاں یہ آج کی طرح نہیں, جیسا آج میں نے اخبار کا مطالعہ کیا, 3 لڑکیاں آوارہ کتوں کے ساتھ بھاگ کر گھر سے چلی گئی. پرشاسن نے یہ کہیے پکڑ لیا, اور ان نوجوانوں کا مشن ان سے محبت نہیں تھا بلکہ جسم کے دھندے میں لے جا کر انہیں بیچ دینا تھا. وہ ٹرین سے لے کر جا رہے تھے, آرمی والوں کو, جی آر پی ایف والوں کو شک ہو گیا, ان لوگوں نے پکڑ لیا. پھر تینوں لڑکیوں کو ان کے گھروں تک پہنچایا. میری قوم کی بیٹیوں, اس پہ میں مکمل خطاب کروں گا, لیکن یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, یاد رکھنا, اگر ایک عورت چاہ دے شوہر نمازی نہ بنے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ماں چاہ دے اور بیٹا نمازی نہ بنے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بہن کوشش کرے اور بھائی نمازی نہ بنے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مگر اس کے لیے پہلے بہن کو نمازی بننا پڑے گا, پہلے ماں کو نمازی بننا پڑے گا, پہلے بیوی کو نمازی بننا پڑے گا. پتا ہے جس انسان نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی, اس کا نام کیا ہے؟ پتا ہے جس انسان نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت اکیلے کی, اس کا نام کیا ہے؟ عمر ابن خطاب. کیا نام ہے ان کا؟ عمر ابن خطاب. معلوم ہے وہ مسلمان کیسے ہوئے؟ نہیں معلوم نا. اب غور سے سننا میری ماں بہنوں, تم کبھی قرآن پڑھنے کی وجہ سے مار نہیں کھائی ہوگی, تم کبھی نماز پڑھنے کی وجہ سے مار نہیں کھائی ہوگی, مگر جب حضرت عمر کو پتا چلا کہ میری بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے, میرے بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے, حضرت عمر گھر میں پہنچ گئے. بہن کو بہت مارا, اپنے بہنوئی کو بھی مارا. بہن نے مار کھانے کے بعد کہا, عمر یاد رکھنا, اب تک تم مارتا تھا تو ہم وہ کرتے تھے جو تو کہتا تھا, مگر عمر یہ اب جو تو مار رہا ہے, میری جان تو جا سکتی ہے مگر جس نبی کے دامن کو میں نے تھام لیا ہے اس نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا ہے. حضرت عمر سوچنے پہ مجبور ہو گئے, میری بہن کو کس انسان کی محبت نے اتنا مضبوط کر دیا ہے. جیسے آج ہماری قوم کا ہر بچہ بول رہا ہم جان دے سکتے ہیں مگر نبی کی محبت کا اظہار کر کے رہیں گے. میاں یاد رکھیے گا, حضرت عمر نے جب کہا تو کہا, اے بہن تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی. کہا ذرا مجھے پڑھ کر کے سناؤ. بہن قرآن پڑھتی گئی, عمر کے دل کی دنیا بدلتی چلی گئی. اس لیے میں آپ سے کہوں گا, جب عمر کی بہن قرآن پڑھے تو عمر کو اسلام نصیب ہو جائے. اگر آج بھی ہماری بہنیں گھروں میں قرآن کی تلاوتیں کرے تو ہمارے گھروں کے بھی نوجوانوں کا مزاج بدل سکتا. مگر آج وہ شعور بندگی اب میری زہد میں کہاں ہے.
نہ نماز ہے علی سی نہ بلال سی آزاں ہے. میں عرض کر رہا تھا وہ نوجوان وہاں سے چلا ہے, مسجد نبوی شریف پہ پہنچا ہے. اللہ اکبر, عمر ابن خطاب کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ہے. وہ عمر جو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مقام نہاوند میں حضرت ساریہ کو دیکھ سکتے ہیں, وہ عمر بھلا اس نوجوان کے دل کو کیسے نہیں جان سکتے ہیں. نماز کے بعد نوجوان کو قریب بلایا, اے نوجوان نئے نئے آئے ہو؟ ہاں حضور نیا نیا آیا ہو. کہا دیکھو نگاہ بھی صاف رکھو اور دل بھی صاف رکھو, جسم بھی صاف رکھو اور دل بھی صاف رکھو, اندر اور باہر دونوں صفائی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. نوجوان کہا جی حضور ایسا ہی کروں گا. اب چونکہ 40 روز کا وعدہ کر کے آیا تھا, اب نماز پڑھنے لگا. 40 روز کون کہے 10 سے 20 دن گزرے تھے, نوجوان کے دل کی دنیا بدل گئی. نوجوان کی زندگی میں انقلاب آ گیا. آنکھوں میں جمال مصطفیٰ ہے, لب پہ درود ہے, پیشانیوں میں سجدوں کی طرف ہے. 40 دن گزرتے گزرتے اللہ کا ولی بن گیا. اب وہ حضرت عمر ابن خطاب سے کہتا ہے حضور اجازت ہو تو ذرا ماں سے مل آؤں, 40 دن ہو گئے ہیں. کہا جاؤ. کہا حضور ذرا مجھے راہ چلنے کا طریقہ بتا دیجئے. عمر ابن خطاب نے مسکرا کر کہا راہ چلنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہو؟ کہا ہاں حضور جاننا چاہتا ہوں. کہا جب راستہ چلنا تو نگاہوں کو نیچی کر لینا, دائیں بائیں نہ دیکھنا, اور راستے میں جو تکلیف دہ چیز ملے اسے ہٹا دینا. یہ ہمارے اور تمہارے نبی کی سنت. اب آپ ذرا سا سوچیں, جو اسلام راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی بات کرتا ہو, وہ کسی کا راستہ بند کرنے کی بات کب کرے گا؟ وہ کسی پہ ظلم و ستم کی باتیں کب کرے گا؟ اے میری قوم کا نوجوان, جب وہ نوجوان مسجد نبوی سے نکلا ہے, نگاہیں نیچی ہے, راہ میں کنکر پڑے ہٹا رہا ہے, پتھر پڑے ہٹا رہا ہے, کانٹے پڑے ہٹا رہا ہے. زمانہ دیکھ کر کہتا ہے دیوانہ جا رہا ہے, فرشتے کہتے ہیں نبی کا مستانہ جا رہا ہے. وہ عالمہ لڑکی بھی انتظار میں تھی. جو لڑکا مجھ سے محبت کا دعویٰ کر کے گیا تھا, میں نے اس سے وعدہ کیا ہے ذرا دیکھ تو لوں, ورنہ وہ کہے گا کہ مجھ سے وعدہ کر کے خود چلی گئی. آ کر چوراہے پر کھڑی ہے جہاں سے ملاقات ہوئی تھی. جب وہ نوجوان چوراہے کے قریب سے گزرا, نگاہیں نیچی ہے, نوجوان چلتا چلا گیا. نہ عورت کے حسن کا خیال, نہ عورت کے جمال کا خیال, نہ اس کی پرسنالٹی کا خیال. اس عالمہ لڑکی نے دامن کو تھاما اور کہا اے نوجوان کیا ہوا؟ میری جوانی کو بھول گئے, میرے حسن و جمال کو بھول گئے. نوجوان نے نگاہیں نیچی کی اور ہاتھ جوڑ کر کہا بہن تیری محبت کا شکریہ, تیری محبت کا شکریہ, تو نے مجھے عمر تک پہنچایا اور عمر نے مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچا دیا ہے, عمر نے خدا تک پہنچا دیا ہے. اب ان نگاہوں میں تیرا حسن نہیں ہے, تیرا جمال نہیں ہے, مگر اے بہن اتنا بڑا احسان تو نے مجھے کیا. مجھ جیسے بگڑے ہوئے انسان کو تو نے اچھا بنا دیا, مجھ جیسے بگڑے ہوئے نوجوان کو اچھائی کی راہ پہ لگا دیا. میں تو جانتا ہی نہیں تھا کہ اصل مزے کہاں ہے. اصل زندگی کے مزے تو یہی ہے جہاں اب میں جی رہا ہوں. مگر اے بہن بتا, میں نے تیرے اوپر بہت ظلم کیا, ہر روز تیری گلی میں تیرا پیچھا کیا, مگر بتا تو چاہتی تو مجھے عمر سے سزا دلوا سکتی تھی, مگر تو نے مجھے نماز پڑھنے کیوں بھیج دیا؟ اس عالمہ لڑکی نے کہا سن, میں ایک عالمہ ہوں اور میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے. میرا اور تیرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. اے ایمان والو, اس لیے نماز پڑھو. ہر گناہ کا علاج ایک ہے اور اس علاج کا نام ہے نماز. نام ہے. اس لیے میاں آپ کوشش کریں کہ آپ کی پیشانی
नमाजों से दर पे आपकी जिंदगी में नमाज की बरकतें हासिल हो। मैं अपने माओ बहनों से भी कहूंगा, आप फातिहा कराती हैं मगर कभी सैयदा खदीजा की सुन्नत को भी जिंदा कीजिए। आपसे भी कहूंगा, आप नबी के नाम का नारा लगाते हैं मगर कभी आमिना के लाल की सुन्नत को भी जिंदा कीजिए। मियां याद रखिए, हजरत अली से पूछा गया, हुजूर आप ईमान कैसे लाए? हजरत अली कहते हैं, एक रात में सोकर उठा, क्या देखता हूँ मुसल्ला बिछा है, एक तरफ सरकारे मदीना नमाज पढ़ रहे हैं और एक तरफ सैयदा खदीजतुल कुबरा नमाज पढ़ रही है। इसलिए मियां आप मियां बीवी हैं तो कभी कभी रात की तन्हाई में एक साथ मुसल्ला बिछाकर नमाजें भी पढ़िए, खुदा की बारगाह में दुआएं। ये तो पहला पैगाम। अब दूसरा पैगाम, हजरत हलीमा सादिया के पास चलते हैं। ऐ हलीमा सादिया, आप जरा बताएं, मेरे नबी ने आपकी गोद में कदम रखा तो आपको कैसा लगा? हलीमा सादिया कहती है, पूछो मत, मैंने दुनिया में बच्चे बहुत देखे मगर नबी से ज्यादा सोना और हसीन बच्चा नहीं देखा, नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। आला हजरत की जबान में यूं कहिए, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहती है, मैं नबी को लेने के लिए करीब गई, क्या देखती हूँ, आका झूले में आराम कर रहे हैं, आका करीम की आंखें बंद है। मैंने सोचा नबी को बेदार करूं मगर मैं ठहर गई, क्या देखती हूँ, सरकार की आंखें खुद खुल गई और आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। नबी ने मुझे देखकर एक बार मुस्कुराया, मेरी पूरी जिंदगी खुशी में बदल गई। मैं बड़ी गमगीन रहती थी, मेरे घर में इतना खाना नहीं था कि कभी मियां बीवी पेट भरकर खाना खा सके, मेरे सीने में दूध का कतरा इतना नहीं था कि मेरे एक बच्चे का पेट भर सके। मेरी उठनी इतनी कमजोर थी कि कुछ दूर चल करके बैठ जाती थी, मगर जब नबी ने हमारी गोद में कदम रखा है तो मेरी जिंदगी बदल गई है। उठनी पे कदम रखा तो उठनी तंदुरुस्त हो गई है, शौहर की गोद में रखा तो शौहर खुशहाल हो गया है, कबीले में कदम रखा तो कबीला खुशहाल हो गया है। आपसे भी मैं कहूंगा, जहां रहिए सरकार की सुन्नत को जिंदा रखिए, यानी चेहरे पे मायूसी नहीं, चेहरे पे लबों पे हंसी सजा करके रखिए। आपकी जिंदगी में करोड़ों गम है मगर ये गम खुद बहुत बड़ा गम। जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है उसे प्रेशर होने से कौन रोक सकता है? जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है उसे डिप्रेशन में जाने से कौन रोक सकता है? जो इंसान गुस्से में रहता है उसे साहब चिड़चिड़ापन की बीमारी से कौन रोक सकता है? मगर जो इंसान मुस्कुराता रहता है उसे खुशहाल होने से कौन रोक सकता है? इसलिए जहां रहिए लबों पे हंसी सजा करके रखिए। अब तो साहब जितने नौजवान हैं इनसे पूछिए ना, एक सेल्फी लेनी हो तो गुस्सा वाला चेहरा में कोई सेल्फी लेता है? ले लीजिए वो गुस्सीला अंदाज में सेल्फी, कहिएगा नहीं जरा चेहरे पे स्माइल लाइए, गुस्सा वाला चेहरा अच्छा नहीं लगता है। आप याद रखिए, आप जब अपने घरों में जाएं मुस्कुराते हुए जाएं। आपके सीने में करोड़ों गम है मगर बीवी से मुलाकात, बच्चों से मुलाकात, माँ बाप से मुलाकात, रिश्तेदारों से मुलाकात, आप अहिबाखरबा से जब मिले तो मुस्कुराते हुए मिले। दुनिया का कोई इंसान आपके गम को हल्का नहीं कर सकता है, अगर इस गम को कोई हल्का कर सकता है तो आपका पाक परवरदिगार हल्का कर सकता है। इसलिए याद रखिए, जहां रोना है वहां रोइए और जहां मुस्कुराना है वहां मुस्कुराइए। इसलिए याद रखिएगा, जिंदगी में इस मरहले को मैं जो बता रहा हूँ याद रखिएगा। आप जहां कहीं भी जाएं मियां लबों पे हंसी को सजा करके रखे। घर में दाखिल हो रहे हैं, बड़ा टेंशन आपकी जिंदगी में है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, आप कर्ज में डूब गए हैं, आपकी जिंदगी में रहमतें और बरकतें नहीं हो रही है, आप बहुत टेंशन भरी जिंदगी जी रहे हैं। अब आप घर जा रहे हैं तो घर में टेंशन लेकर के मत जाइए, बीवी बच्चों के पास टेंशन लेकर मत जाइए, माँ बाप के पास टेंशन लेकर मत जाइए, बल्कि निगेटिव नहीं ज़हन को पॉजिटिव बनाइए, वरना इंसान निगेटिव सोच सोच कर जिंदगी से निगेटिव हो जाता है। याद रखिएगा, पॉजिटिव सोच को
कीजिए ताकि जिंदगी में खुशहाली आए। अल्लाह अकबर। अब आप कारोबार से बाहर हुए निकले, जरा सा चेहरे को धुलिए। अल्लाह ने आपको जो रिस्क दिया है, जो रहमतें बरकतें मिली है, उसमें से कुछ तोहफा तोहफा लीजिए और लेने के बाद अपने घर को तशरीफ ले जाइए। जब घर में दाखिल होइए और किसी हो गया, देखिए ये अब 12 बज गए हैं, अब खाना नहीं खाइएगा तो कब खाइएगा? कल ऐसे भी मैंने 2 बजे रात को खाना खाया, ठीक है, लेकिन आज गनीमत है पहले खा लिया हो। आप हजरात की तवज्जो चाहिए, जरा सिर्फ मर्द हजरात दोनों हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। मैंने इसलिए हाथों को उठवा दिया ताकि जो सोए हैं वो बेदार हो जाए। अब घर में जाइए तो टेंशन, दुकान का टेंशन घर में लेकर नहीं, घर खेती बाड़ी का टेंशन लेकर घर में नहीं। अरे ये आपका घर है, कारोबार की जगह नहीं है, लेकिन आज कुछ लोगों ने घर ही को सारा टेंशन की जगह बना दिया। नहीं, आप जब घर में जाएं, लबों पे हंसी सजाते हुए, सलाम करते हुए घर में दाखिल हो। माँ से खबरों खैरियत पूछे, वालिद से पूछे, बीवी बच्चों से पूछे। कोई टेंशन वाला दोस्त आए ना, बोलिए बाद में मिल लेना, अभी मैं घर पर हूँ, मेरे घर पे टेंशन लेकर ना आना। क्यों? इसलिए मियाँ, आपकी वजह से आपका पूरा घर मुस्कुराता है। अगर आप खुशहाल हैं, बीवी खुश, बच्चे खुश, बेटी खुश, बेटा खुश, माँ खुश, बाप खुश। लेकिन अगर आपका चेहरा उतरा हुआ है ना, मुस्कुराती हुई माँ रोने लगेगी, मुस्कुराता हुआ बाप परेशान हो जाएगा, मुस्कुराती हुई बीवी टेंशन में आ जाएगी, मुस्कुराते हुए बच्चे परेशान हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि आप उस घर के मरकज है, महवर है। आप पहले सबकी जरूरतों की लिस्ट बना ले, सबकी जायज जरूरतें पूरी करें, साथ में एक साथ खाना खाएं, इशा की नमाज पढ़कर सब अपने अपने बिस्तर पे चले जाएं। अब जब सब सो जाएं, अब आपका वक्त आ गया रोने का। अब रोने का वक्त आ गया। मुसल्ला उठाइए, रात की तन्हाई में बिछाइए, अपनी पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाइए, खूब रोइए, मालिक को मौला मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे बिजनेस की पोजीशन अच्छी नहीं है, मैं कर्ज में डूब गया हूँ, मालिक को मौला कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, मालिक को मौला मेरी खेती बाड़ी बेहतर नहीं है, ऐ मालिक को मौला मैं हंसने के लायक नहीं हूँ, मगर मुस्कुराता इसलिए हूँ कि मेरी बीवी गमशुदा ना हो, मेरे माँ बाप को गम न मिले, मेरे बीवी मेरे बच्चे गमगीन न हो। मालिक को मौला मेरे लिए नहीं, मेरे घर वालों के लिए मेरी जिंदगी को खुशहाली में बदल दे। जब बंदा खुदा की बारगाह में रोता है, अल्लाह उसकी मुश्किलों को हल कर देता है, उसकी जिंदगी को गमी से खुशहाली में बदल देता है। इसलिए सारी दुनिया के सामने मुस्कुराइए, खुदा के सामने गिड़गिड़ाइए। सारी दुनिया को आपका हंसना पसंद है और मालिक को मौला का बंदों का गुनाहों को याद करके रोना पसंद है। इसलिए लेकिन आजकल कुछ लोग हैं बेला वजह बीवी को टर्चर, बच्चों को टर्चर, माँ बाप को टर्चर, भाई को, अपना एक दर्द पूरे कबीले को बांटने के लिए तैयार है। नहीं, अगर आप एक दर्द को छिपा लेंगे ना तो पूरा कबीला खुशहाल हो जाएगा, पूरा कबीला इंशाअल्लाह इसमें अमल होगा। अरे बोलिए आप लोग कुछ हाँ हूँ नानू, फिर तकलीफ करने का मकसद ही क्या है? इस पे अमल कीजिएगा लोग, जरूर कीजिए, है ना। इसलिए मेरी गुजारिश है, मैं माँ बहनों से भी कहूँगा, आप लोग भी इस चीज का अदब और ख्याल खातिर रखें। आज बड़ा फितन दौर चल रहा है, जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, ये दौर बड़ा नाजुक है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, क्या नाम है? MD, माशाअल्लाह, ये बच्चे जगह है। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, आप अपने क्लास रूम में बैठे हैं, अगर आपके टीचर आए तो आप क्या करते हैं? बैठे रहते हैं कि खड़े हो जाते हैं? जोर से बोलिए, क्या करते हैं?
کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں صرف بچے لوگ زور سے بولنا, کھڑے ہو جاتے ہیں. جلسے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, کوئی بڑے عالم آ گئے, کھڑے ہو جاتے ہیں. خانقاہ میں بیٹھے ہیں, پیر صاحب آئے, کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر جس نبی کے صدقے میں ہم سب پیدا ہوئے, جو نبی معلم کائنات ہے, جانتے ہو وہ نبی کس کے لیے کھڑے ہوئے؟ اور سے سننا, وہ نبی مسجد نبی میں تشریف فرما ہے, صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اتنے میں سرکار کی دودھ پلانے والی ماں سیدہ دائی حلیمہ چلی آ رہی ہے. آقا کریم کی نظر پڑی ہے. جو ہی آقا کی نظر پڑی, مصطفیٰ جان رحمت مسکراتے ہوئے ماں کی محبت میں کھڑے ہو گئے. صحابہ کو حکم دیا, صحابہ کھڑے ہو گئے. جب سیدہ دائی حلیمہ قریب آئی تو آقا نے اپنے چادر مبارک کو اتارا اور زمین پر بچھا دیا. اماں جی, آپ کے بیٹھنے کی جگہ وہ نہیں, آپ کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے. آج میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتائیے کیا آپ بھی کبھی اپنی ماں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ بھی کبھی اپنے والد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے کھڑا ہونا یہ میرے نبی کی سنت ہے. ماں باپ کی تعظیم کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے. یہی وجہ ہے میاں, جب زمانہ ماں باپ کی بے عزتی کر رہا تھا تو نبی نے اعلان کیا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, مسلمانان بریشر, حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ. صاحب نبی نے سیدہ دائی حلیمہ کو قریب بیٹھایا اور راز و نیاز کی باتیں ہونے لگی. اماں جی آپ کیسی ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, آپ یہ بتائیں آپ نے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا؟ صحابہ ان کے لیے کچھ لے کر کے آؤ. اب صاحب بات ہو رہی ہے, خبر و خیریت ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی کبھی اپنی ماں سے بیٹھ کر خبر و خیریت لیتے ہیں؟ کہ آپ بھی کبھی اپنے والد سے بیٹھ کر خبر و خیریت لیتے ہیں؟ نہیں, آپ کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ کبھی بوڑھی ماں سے بیٹھ کر اس کی خبر و خیریت پوچھیے, کبھی بوڑھے باپ سے بیٹھ کر اس کے درد دل کو جانیے کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. میاں آپ سوچتے ہو کہ صرف کھانا اٹھایا, کھانا دے دیا, باپ نے کھا لیا, حق ادا ہو گیا, ماں کو تو 4 روٹیاں کھلا دی, حق ادا ہو گیا. ابے جانور بھی اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. پھر تم میں جانوروں میں فرق کیا ہے؟ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق یہی ہے, جانور جانوروں کی خبر و خیریت نہیں پوچھتے, انسان انسان کی خبر و خیریت پوچھتا ہے, اس کے دکھ سکھ کی باتیں کرتا ہے. سرکار اپنی دودھ پلانے والی ماں سے خبر و خیریت پوچھ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں, اماں جی آپ چاہیں تو پوری زندگی میرے پاس رہے, یا چاہیں تو آپ ساجو سامان لے کر گھر چلی جائیں. سیدہ دائی حلیمہ کہتی ہے, نہیں صاحبزادے گھر جانا ہے. سرکار نے گھر پہ جتنا سامان تھا منگوایا, اونٹنی پہ بندھوایا اور ماں کو بہت سارا مال و دولت دے کر کے رخصت کیا. آج میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آپ میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی ماں کی سیوا کرتے ہیں, اپنی ماں کی خدمت کی باتیں کرتے ہیں؟ ماں کی آنچلیں خالی ہے, ماں کے آنچل میں 10 روپیہ نہیں ہوتا. کیا آپ کو کبھی اس کی فکر ہوتی؟ آپ کے باپ کے جیب میں کبھی 100-200 روپیہ نہیں ہوتا, بوڑھے باپ کا جیب خالی ہے, مگر آپ کو کبھی اس کی فکر ہوتی؟ میں کہنا چاہوں گا, میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کا پرس پیسوں سے نہیں بھرنا چاہیے, بیویوں کا بھی حق ہے, بیٹیوں کا بھی حق ہے, بیٹوں کا بھی حق ہے, مگر ہماری زندگی میں سب سے پہلا حق ہماری ماں کا ہے, ہمارے والد کا. تفصیل سے بتانا چاہوں گا. میاں صحابہ کرام عرض گزار ہوئے, حضور ساری دنیا آپ کی تعظیم کرتی ہے, یہ کون پاکیزہ عورت ہے جن کی تعظیم آپ کر رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں, یہ میری دودھ پلانے والی ماں سیدہ دائی حلیمہ ہے. اللہ اکبر. اے میری قوم کا نوجوان, آج کے بعد تم گھر میں رہنا, بغل میں تیری بیوی بچے بیٹھے ہیں, بوڑھی ماں آ جائے نا فوراً کھڑے ہو جانا, پروٹوکول ادا کرو,
बीवी बच्चों से भी कहो खड़ी हो जाओ। बीवी बच्चे कहेंगे कल तक तो खड़े नहीं होते थे, अब खड़े हो रहे हो। का नहीं पता है, कल तक नहीं जानते थे, आज हमने जान लिया है। तुम और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है, 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना भी सिखाया है, जिसने हमें बोलना भी सिखाया है। मगर आज हमारी कौम के लिए ये सितम नहीं तो और क्या है, ये हमारे माशरे के लिए दाग और धब्बा नहीं तो और क्या है। आज हमारी कौम का नौजवान समझता है मैं जो कमाता हूँ ये सब मेरा है। ये गलत बात है। आज हमारे घर की पढ़ी लिखी बहुएं और बीवियां समझती है कि मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है, इस कमाई में मेरी सास का हक नहीं है, मेरे ससुर का हक नहीं है। हम समझते हैं कि जब मेरा बाप नहीं कमाया मैंने कमाया तो ये मेरा है। ऐ नौजवानों याद रखना, ये सारी गलत फहमियां सिर्फ इसलिए हैं कि हमने नबी की सीरत का सही से मुताला नहीं किया, हमने आमिना के लाल का सही से पैगाम नहीं सुना। एक नौजवान नबी की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह, सरकार मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ए मेरे आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। आका ये बता दिया जाए कि मर्द की जिंदगी में पहला हक किसका है। सरकार मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं जानना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह जानना चाहता हूँ। कहा तो मर्द की जिंदगी में पहला हक तुम्हारी माँ का है। हमारी जिंदगी में पहला किसका है? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए किसका है? माँ का। जोर से बोले किसका है? माँ का। याद रखिएगा। अब सहाबी रसूल ठहर गए, दूसरी बार पूछा हुजूर फिर किसका? कहा माँ का। फिर तीसरी बार पूछा हुजूर अब किसका? कहा माँ का। फिर चौथी बार पूछा हुजूर अब किसका? कहा बाप का। हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। आला हजरत से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहेगा क्या आपको अफसोस नहीं होता? आज हमारी कौम की हालत ये है, बूढ़ी माँ अगर बेटे को फोन कर दे बेटा दवा लानी है, अब्बा क्या इलाज कराना है, तेरी एक बहन भी गरीब है जरा पैसा भेज दे। आज का बेटा कहता माँ फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। यही वजह है आज हमारे नौजवान इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर आलिम मौलाना होकर भी परेशान है, इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी में सबको जगह दी मगर माँ बाप की मोहब्बत को जगह नहीं दी है। आज हमें अपने बच्चों का फी भरने की फिक्र है, अपनी बीवियों का पर्स भरने की फिक्र है, मगर बूढ़े बाप का जेब खाली है, रात की तन्हाई में उसे भरने की फिक्र नहीं है। बूढ़ी माँ के आंचल खाली है, हमें उसे भरने की फिक्र नहीं है। आज हमारी कौम का नौजवान बर्थडे पार्टियां मनाता है, पुल पुलिया पे जाकर। सुल्तान रजा पूछना चाहता है ईमानदारी से बता तू पुल पुलिया पे जाकर दोस्तों के साथ नाच गाकर जो बर्थडे पार्टी मनाता है ये जायज नहीं, नाचना गाना नाजायज है। हाँ तुझे बर्थडे पार्टी मनानी है ना अपनी पैदाइश की खुशी, नबी अपनी पैदाइश की खुशी में रोजा रखा करते थे। नेकियां करो, याद रखना तेरी पैदाइश की खुशी मनाने का हक अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को है तो हमारी माँ को है, हमारे बाप को है। सुनो याद रखना अल्लाह कुरान में फरमाता है रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना बल्कि अपने बचपने को याद करना। दुआ मांगना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने
ने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, आज तुम कहते हो बच्चे का तो देंगे, तुम्हारी माँ ने बचपन में कितना सलूक किया? तुम्हारी माँ जितनी रोटियां चाहे ले लो, जितना खाना चाहे ले लो, 1 करोड़ गलतियां करते हो बचपन में, मगर माँ नहीं कहती। बाप के सामने 1 लाख गलतियां करते हो, मगर बाप नहीं करता। माँ बाप 19 से 20 साल तक तेरे पीछे, तालीम के पीछे, तेरा ट्यूशन फी कौन भरता है? तेरा बाप। तेरे कपड़े की सफाई कौन करता है? तेरी माँ। तेरा लंच बॉक्स कौन तैयार करती है? तेरी माँ। तेरे लिए कमा कर कौन लाता है? तेरा बाप। उस माँ बाप ने जिन्होंने हर लम्हा मेहनत की, तू आज डॉक्टर बना, आज इंजीनियर बना, आज प्रोफेसर बना, आज कामयाबी की दहलीज तक पहुंचा, उसी बूढ़े माँ बाप का देन है। कुरान कहता है फला तकुल्लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, ये तुम्हारे माँ बाप या दोनों में से एक जब बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उफ तक न कहना। ऐ मेरी कौम का नौजवान, जिन्होंने पूरी जिंदगी तेरी मोहब्बत में लगा दी, आज वो तेरा बाप चाय की होटल में 20 रुपया के लिए तरस जाए, तेरी माँ दवा की 2 घूंट के लिए तरस जाए, इसका मतलब तू बेटा है मगर तेरा ज़मीर मर चुका है। तू बहू है मगर तेरा किरदार और कैरेक्टर मुर्दा है। अगर तू बेटा है और मुसलमान और साहबे ईमान है तो आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा। तेरी जिंदगी में खुशहाली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि तेरी माँ और तेरे बाप खुशहाल नहीं होंगे। इसलिए याद रखना, आज के बाद दिल्ली कमाना, मुंबई कमाना, कलकत्ता कमाना, जहाँ कहीं कमाना, कमाना तो सबसे पहले कमाकर अपनी माँ की खिदमत करना, अपने बाप की खिदमत करना। जब वो दोनों खुश हो जाएंगे, तुम्हारी बीवियां भी खुश हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे भी खुश होंगे। उनकी दुआओं से तुम्हारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन। सुभान अल्लाह। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो माँ बाप, कितने नौजवान, बस यही 2-4, बाकी नौजवान लोग खिदमत नहीं करेंगे माँ बाप की। आप लोग को क्या ताबीज पहनाना पड़ेगा? क्योंकि माँ बहनों ने यही सिखाया ही है। बस थोड़ी सी कोई बात हुई, ताबीज वाले मौलवी साहब, गंडा वाले मौलवी साहब, पत्थर वाले मौलवी साहब, अंगूठी वाले मौलवी साहब, मजार वाले मौलवी साहब, लाहौल पढ़िए। क्या हो गया है तुम्हारी जिंदगी को? क्यों तुम अपनी दुआओं में तासीर पैदा नहीं करती हो? मैं आपको बता देता हूँ, हर माँ बहन याद रखना, जिंदगी में कुरान में 2 सूरतें ऐसी है जिसमें हर मुश्किल का इलाज, एक सूरह फलक और दूसरा सूरह नास। कितना ही बड़ी गंदी नजर हो, इन 2 सूरतों को पढ़ के दम कर दो, सब उतर जाएगा। घर में कुरान की तिलावत करो, रात की तन्हाइयों में अपने शौहरों की कामयाबी के लिए, शौहर की कामयाबी के लिए दुआ मांगो, अपने बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ मांगो। ये कहाँ का इंसाफ है? कुरान मत पढ़ो और लंबी लंबी ताबीजें पहन लो, नमाजें न पढ़ो और जाकर के सिर्फ मजार पर चादरें चढ़ाओ और जाकर के चिल्ला करो। मैं कहूँगा नहीं, याद रखना, इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है, बड़ा अनोखा मजहब है। ताबीजें उसी को फायदा करती है जो दीनदार होते हैं, जो नेक होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूँगा, आप बताओ ईमानदारी से, आज के बाद बर्थडे पार्टी मनाना तो फूल पुलिया पर आवारा दोस्तों के साथ न मनाना, बल्कि अल्लाह तौफीक दे तो सबसे पहले माँ के लिए तोहफा खरीदना, वालिद के लिए तोहफा खरीदना, घर वालों के लिए कुछ मिठाइयाँ लेना, घर लेकर के आना और बूढ़ी माँ से कहना, माँ ये तोहफा कबूल कीजिए, अब्बा हुजूर ये तोहफा कबूल कीजिए। वो बुढ़ापे में बेटे के हाथों का तोहफा देखकर कितना खुश होंगे, कहेंगे बेटे क्या बात है, आज मेरे लिए तोहफा लेकर के आए हो। कह देना, अम्मा नहीं जानती, आज ही के दिन मैं तेरी गोद में जन्म लिया था, माँ सबसे पहले दुनिया में तूने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था। ए मेरी माँ, अगर तू न होती तो मेरा वजूद बिखर जाता। मैंने सुना है दुनिया में किसी की दुआ मेरे हक में कबूल हो ना हो, मगर माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में जरूर कबूल हो। इसलिए माँ बाप को
खुश रखा कीजिए। छोटी छोटी लोग कहते हैं ना कि फैजान नहीं मिलता, फैज हासिल हो जाएगा। आप खिदमत में लग जाइए, माँ बाप की खिदमत, बीवी बच्चों की खिदमत, पड़ोसियों की खिदमत, मस्जिद में नमाजियों की खिदमत, मदरसे में बच्चों की खिदमत, राह में मुसाफिरों की खिदमत। कोई नहीं मिले दरवाजे पे आपके कुत्ता रहता है ना, उसी की दिल से खिदमत कीजिए। उसी की दिल से खिदमत कीजिए, अरे उसी की दुआ लग जाएगी, आपकी दुनिया बन जाएगी। मगर दिल से खिदमत, बेदिल से नहीं, दिल से खिदमत। देखिए आपकी जिंदगी नहीं बदले तो कहिएगा। इसलिए मैं कहूंगा मियां हर हाल में माँ बाप की खिदमत। आज बड़ा अफसोस होता है। आज मैं अपने कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, दुनिया में ये माँ बाप ही तो हैं जो चाहते हैं मेरा बेटा हर हाल में कामयाब हो, मेरी बेटी हर हाल में कामयाब हो। बाप बेचारा सोचता है मैं मेहनत मजदूरी करूं मगर मेरा बेटा पढ़ लिख कर एसपी और डीएम बन जाए। माँ सोचती है मैं मजदूरी कर लूं मगर मेरी बेटी जब ससुराल पे कदम रखे तो उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं आए। यही वजह है माँ बाप बेटियों की खुशियों के लिए जमीन और जायदाद बेच देते हैं, माँ अपने जेवरात को बेच देती है, भाई अपनी पूरी जिंदगी की कमाई बहन की खुशहाली के लिए लगा देता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, देखो माँ बाप को मौत की सजा मत दो, मौत की सजा। जानते हो माँ बाप को मारने के लिए तो एक गोली का बंदूक निकालोगे, गोली चलाओगे, माँ मर जाएगा, बाप मर जाएगा। लेकिन याद रखना, जब कोई नौजवान अपने किरदार को बिगाड़ लेता है, अपने कैरेक्टर को बिगाड़ लेता है, वो इंसान अपनी रविश को बिगाड़ लेता है, शराबी बन जाता है, जुआरी बन जाता है, चरसी बन जाता है, स्मोकिंग करने वाला बन जाता है, आवारा बन जाता है। जब माँ बाप को खबर मिलती है ना कि बेटा शराबी हो गया, बेटा जुआरी हो गया, बेटा आवारा हो गया, तो हर रोज माँ मरती है, हर रोज तेरा बाप तेरे गम में मरता है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना तुम भी बड़ी आरजुओं की तकमील से तेरे माँ बाप तेरी परवरिश करते हैं। 19 साल 20 साल पढ़ा लिखा कर तेरे हर नाज नखरे उठाते हैं। माँ पुराने कपड़े में ईद करती है मगर बेटी के लिए नए जोड़े खरीद कर लाती है। लेकिन जब वही बेटी कॉलेज की दुनिया में कदम रखकर जवान होकर माँ बाप की इज्जत को रौंद कर किसी आवारा आशिक के साथ भाग कर चली जाती है, फिर उस बाप की मौत हो जाती है, वो माँ उसी दिन मर जाती है, वो बाप उसी दिन मर जाता है। उसके लिए समाज में इससे शर्म की बात कुछ नहीं होती कि उसकी बेटी ने आवारगी अख्तियार कर ली। इसलिए मैं कहूंगा नौजवानों, मत दो अपने माँ बाप को अपने करतूतों की सजा। मेरी कौम की बेटियों, मत दो अपने माँ बाप को ऐसी सजाएं। अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखो, इन आवारा कुत्तों और भेड़ियों के चक्कर में मत पड़ो। आज पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है, पढ़े लिखे, पढ़ा लिखा क्या बल्कि साथ दुनियावी एतबार से पढ़े लिखे लोगों का ट्रेंड चला है, माई लाइफ माई चॉइस। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। अब उससे पूछिए आप अपनी मर्जी से क्या करना चाहते हैं, तो नौजवान कान में बाली पहन लेगा, अपनी मर्जी, हाथ में चूड़ी पहन लेगा, ये अपनी मर्जी है, कमर तक बाल बढ़ा लेगा, अपनी मर्जी है, बुलेट निकालेगा चोटी बांधकर और एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में चाय, सारी आवारगी। अल्लाह वला कुव्वत। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये अपनी मर्जी है? ये कोई मर्जी है कि तू शराबी बन जाए? ये कोई मर्जी है कि तू कान में बाली पहन ले? ये कोई मर्जी है कि तू हाथ में चूड़ी पहन ले? ठीक यही हाल लड़कियों का है। हम भी अपनी मर्जी से जिएंगे, इस्लामी लिबास नहीं, फटा हुआ जींस पहन लेंगे, अपनी मर्जी है, कमर दिखे छोटा टी शर्ट पहन लेंगे, अपनी मर्जी है, सर से दुपट्टा
उतार देंगे, आवारगी का मुजाहरा करेंगे, अपनी मर्जी है। घर में नाचेंगे गाएंगे, ये अपनी मर्जी है। माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, मेरी मर्जी है। मोबाइल उठाएंगे, रात भर आवारा कुत्तों के साथ चैटिंग करेंगे, अपनी मर्जी है। और वही माँ बोल देगी कि जरा सा 2 रोटी बना दे, मैं नौकरानी हूँ। बाप बोल दे कि अब्बा के लिए जरा चाय बना दे, मैं किसी की नौकर हूँ। सुल्तान रजा आपको बताना चाहेगा, नहीं यकीन तो सोशल मीडिया नहीं, मोबाइल आपके पास मौजूद है। भारत की बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां प्लेन में चढ़ती हैं। तो आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने जहाज का सफर किया है ना भाई, विदेश गए हैं तो जहाज का सफर, जब आप जहाज में चढ़ते हैं तो 4 हसीनो जमीन लड़कियां गेट पर खड़ी होती है, 2 इधर 2 उधर। मोस्ट वेलकम सर, आइए, गुड मॉर्निंग सर, दोपहर में गुड इवनिंग सर, रात को गुड नाइट सर। अब आप पहुंच गए, अब आप सामान रखने में असमर्थ है, लड़कियां एक्सक्यूज मी सर, मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ, क्या करूं, सामान उठा करके रख दिया। अब आप बैठ गए बादशाह की तरह, बेल्ट नहीं लगा तो आपको टेंशन नहीं, वो लड़कियां आएंगी सर बेल्ट लगा लीजिए, ठीक है। प्यास लगी, बटन दबाइए, पहुंच गई, एक्सक्यूज मी सर क्या चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, पेप्सी चाहिए, कोको कोला चाहिए। सारी पढ़ी लिखी लड़कियां, बीए पास, एमए पास, है ना, बड़े बड़े नेता उन लड़कियों से शादियां करते हैं। उन लड़कियों का काम क्या है, 4 लड़कियां मिलकर प्लेन के 250 यात्रियों को खाना खिलाती है, चाय पिलाती है, पानी पिलाती है। फिर जब प्लेन के लैंडिंग से पहले सबके जूठे बर्तन को उठाती है, उसमें रखती है, पूरा क्लीन करती है, उतरते वक्त मोस्ट वेलकम कहते हुए आपको रुखसत करती है। किसी की हिम्मत जो उन लड़कियों को कह दे कि तुम नौकरानी हो, तुमने मेरे जूठे बर्तन को उठाया है, तुमने मुझे चाय बना करके पिलाया है? नहीं, अगर आप कह देंगे तो आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप उन महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते, इसलिए कि वो यात्रियों की खिदमत करती है। सुल्तान रजा पूछना चाहेगा, जब 4 लड़कियां 250 मर्दों और औरतों को खाना खिलाए पिलाए वो नौकरानी नहीं हो सकती, तो कोई बेटी बाप के लिए खाना बनाए नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई बीवी शौहर के लिए खाना बनाए नौकरानी कैसे हो सकती है? कोई बहन भाई के लिए चाय बनाए नौकरानी कैसे हो सकती है? ऐ मेरी कौम की माओ बहनों, ये नौकरानी की पहचान नहीं, ये तो मोहब्बत की निशानी है। एक बेटी बाप की मोहब्बत में खाना भी बनाती है और सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत को भी जिंदा करती है। एक बीवी शौहर के लिए नाश्ता भी तैयार करती है, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत को भी जिंदा करती है। एक माँ अपने बच्चों का लंच बॉक्स भी तैयार करती है, उनके कपड़ों को भी साफ करती है और खातूने जन्नत की सुन्नत को भी जिंदा करती है। जानती हो क्यों? सैयदा फातिमा झूला भी झूला रही है, चक्की भी चला रही है, कुरान की तिलावत भी कर रही है, अली के लिए खाना भी बना रही है, बाबा जान को खाना भी भेज रही है, हसनैन करीमैन को गुस्ल भी करा रही है। मियां याद रखना, पूरी दुनिया में सबसे कामयाब औरत अगर कोई गुजरी है तो सैयदा खातूने जन्नत खातूने जन्नत है। इसलिए मेरी कौम की माओ बहनों, याद रखना, शौहर की मोहब्बत याद रखना, ये तेरे ऊपर फर्ज है। माँ बाप की खिदमत तेरे लिए जरूरी है, बच्चों की तालीम और तरबियत तेरे लिए जरूरी है। भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला इंदिरा गांधी जो लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उन्होंने चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, मैंने बड़ी बड़ी रानियों और पटरानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत सिर्फ एक है और उस औरत का नाम हजरत फातिमा ज़हरा। ये मुसलमानों के पैगंबर की बेटी है,
تو انہوں نے جواب لکھا بابوجی مگر ان کی عمر تو بڑی کم تھی. کہا عمر کم تھی مگر ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا, کریکٹر بہت اعلیٰ تھا. عورت کی 3 زندگی ہوتی ہے. سب سے پہلے وہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے, ہر باپ کو ایک کامیاب بیٹی چاہیے. پھر وہ کسی کی بیوی بنتی ہے, ہر شوہر کو ایک نیک بیوی چاہیے. پھر وہ کسی کی ماں بنتی ہے اور ہر اولاد کو دنیا میں ایک نیک ماں چاہیے. اس لیے میں کہوں گا یاد رکھیے گا, ایک بیٹا پڑھتا ہے تو ایک زندگی سنورتی ہے, مگر جب ایک بیٹی پڑھتی ہے تو نسلیں سنور جاتی ہیں, نسلیں سنور جاتی ہیں. اس لیے میں اپنی قوم کی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا غریبی عیب نہیں ہے, مگر عزت و آبرو کا سودا کرنا یہ عیب ہے. آج کل کالج کی پڑھی لکھی لڑکیاں اپنے مہنگے شوق کو پورا کرنے کے لیے عزت و آبرو تک کا سودا کر رہی ہے. اے میری قوم کی ماں بہنوں یاد رکھنا, کبھی سیدہ خاتون جنت کی زندگی پڑھنا. دعا کر دے تو جنت سے لباس آ جائے, دعا کر دے تو جنت سے کھانا آ جائے. وہ سیدہ جو ملکہ جنت ہے, میدان محشر میں حکم ہوگا اے لوگوں نگاہیں نیچی کرو, فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے. وہ سیدہ کا حال یہ ہے ایک ہی دوپٹہ ہے, 72 پہ بند لگے ہیں, زبان پہ اف اور شکوا بھی نہیں ہے, اور بال کی سیاہی بھی نظر نہیں آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریبی عیب نہیں ہے, مگر عزت و آبرو کو بیچ دینا یہ عیب ہے. عزت و آبرو کا سودا کر دینا یہ عیب ہے. اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا مردوں سے, آپ جب کمائیے تو اپنے گھر کی عورتوں کی جائز ضروریات کا پورا خیال رکھیے. بیٹی آپ کی ہے, مہنگا کپڑا آپ نہیں دیجیے گا تو کون دے گا؟ بیوی آپ کی ہے, اچھا کپڑا آپ نہیں خریدیے گا تو کون خریدے گا؟ ماں آپ کی ہے, اس کی ضرورت آپ نہیں پوری کیجیے گا تو کون کرے گا؟ بتائیے, بہو آپ کی ہے, اگر آپ اس کا خیال نہیں کیجیے گا جائز ضرورتوں کا تو کون کرے گا؟ آج حال یہ ہے نوجوان کما کر خود 5000 کا جوتا پہنتا ہے اور بیوی کے لیے ایک اچھا کپڑا نہیں خریدتا ہے. آج نوجوان کما کر خود اپنے لیے مہنگا جینس ٹی شرٹ خریدتا ہے, مگر اسی گھر میں غریب بہن کے لیے ایک اچھا کپڑا نہیں خریدتا ہے. غریب بہن سلائی کڑھائی کر کے کام چلا رہی ہے. یہ کیا آپ کی انسانیت ہے؟ آپ کی انسانیت کو زنگ لگ گیا ہے. آپ اپنی انسانیت کو واش کیجئے, آپ اپنے برین کو سیٹ اپ کیجئے. ہماری کمائی ہماری ماں کے لیے ہے, ہماری بیوی کے لیے ہے, ہماری بہن کے لیے ہے, ہمارے بچوں کے لیے ہے. ہم کمائیں گے تو ان کی جائز ضرورتوں کا خیال رکھیں گے. آج حال یہ ہے جب نکاح کی محفل سجتی ہے تو مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں, ہے نا, 51,786 روپے سکے راج الوقت ماں نانو نفقہ وسطہ کہ آپ کی زوجیت میں دیا کیا آپ نے قبول کیا. لڑکا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, مگر 5 مہینہ بعد وہ دلہن جب اپنے میکہ میں جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی کی شادی ہے, جا 10,000 روپیہ دیجیے, تو کہتا ہے تمہارا باپ کما کر رکھ کر. کتنے افسوس کا مقام ہے, کتنے سوچنے کا